بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1866 ہے اور آج سورۃ الشورى کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 20 اور 21، 20 and 21۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، من کانا، جو شخص ہے وہ، یریدو، ارادہ کرتا، حرث الآخرہ، آخرت کی کھیتی کا، نزد، ہم زیادتی کرتے ہیں، لہو، اس کے لیے، فی حرثی، اس کی کھیتی میں، ومن، اور جو شخص، کانا ہے وہ، یریدو، ارادہ کرتا، حرث الدنیا، دنیا کی کھیتی کا، نؤتی ہی، ہم دیتے ہیں اس کو، منہا، اس میں سے، وما لہو، اور نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، من نصیب، کوئی حصہ۔ ام لہم، کیا ان کے لیے، شرکاء، شریک ہیں، شرعوا، جنہوں نے مقرر کیا ہے، لہم، ان کے لیے، من الدین، دین سے، ما، وہ جو، لم یأذن، نہیں حکم دیا، بھی اس کا، اللہ، اللہ نے، ولولا، اور اگر نہ ہوتی، کلمۃ الفصلی، فیصلہ کرنے کی بات، لقضیا، تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم، ان کے درمیان، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالم لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہو، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے۔ دوسری بات، جو شخص صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہو، ہم اسے اسی میں دے دیں گے۔ تیسری بات، آخرت میں ایسے شخص کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ چوتھی بات، کیا ان کافروں کے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین طے کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ پانچویں بات، اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ کن بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا معاملہ چکا دیا گیا ہوتا۔ چھٹویں بات، یقین رکھو کہ ان ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور ان پر بڑے احسان کرنے والے ہیں۔ ان آیتوں میں رب مہربان کی عبادت کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور برے اعمال سے روکا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے اعمال کے ذریعے آخرت کا ثواب پانا چاہتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو ہم اس کام میں مدد کرتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی کل قیامت میں ہم اسے اس ایک نیک عمل کے بدلے 10 گنا اجر عطا کرتے ہیں۔ یہ 10 گنا اجر تو ملے گا، اس کے ساتھ اگر چاہے تو اسے اس 10 گنا سے بڑھا کر 70 گنا تک کیا جا سکتا ہے۔ جس عمل میں جتنا اخلاص اور جس قدر تقوی ہوگا وہ درجے میں اتنا ہی اونچا ہوگا۔ اور اگر کوئی ان اعمال کے ذریعے اسی دنیا کو پانا چاہے
اور इसी दुनिया को पाने के लिए वो जद्दोजहद करे और आखिरत की उसे कोई फिक्र ना हो तो अल्लाह ताला भी उसे इसी दुनिया में बदला अता कर देते हैं। आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा, इसलिए कि उसने जो काम किए वो दुनिया ही के लिए किए हैं, आखिरत की उसे कोई फिक्र नहीं थी। तो जब उसको आखिरत की फिक्र ना हो तो फिर क्यों अल्लाह ताला उसे आखिरत में उसका अजर देगा। तो जो जिसके लिए काम करता है उसे वही मिलता है। हाँ, अलबत्ता ये अल्लाह ताला का उन लोगों पर एक इनाम है कि जो आखिरत के लिए अमल करते हैं, दुनिया की उन्हें कोई फिक्र नहीं होती, फिर भी अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में महरूम नहीं रखते, बल्कि दुनिया में भी उसका अजर उन्हें गाहे गाहे मिलता रहता है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 18 और 19, 18 और 19 में कहा गया, मन काना युरीदुल आजिलत अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद थुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमन मदहूरा वमन अराद अल आखिरत वसअ लहा सअयहा वहुव मुमिन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। कि जो शख्स दुनिया के फौरी फायदे ही चाहता है तो हम जिसके लिए चाहते हैं, जितना चाहते हैं उसे यही जल्दी दे देते हैं, फिर हमने उसके लिए जहन्नम रख छोड़ी है जिसमें वो दलील खार होकर दाखिल होगा। और जो शख्स आखिरत का फायदा चाहे और उसके लिए वैसी ही कोशिश करे जैसी उसके लिए कोशिश करनी चाहिए जबकि वो मोमिन भी हो, तो ऐसे लोगों की कोशिश की पूरी कदरदानी की जाएगी। हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशखबरी हो उस उम्मत के लिए कि उसे रफ़ात पर बुलंदी नसीब होगी, उसे जमीन में ठिकाना मिलेगा। उसके बाद जिस किसी ने भी आखिरत का अमल दुनिया के लिए किया होगा तो उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। उसके बाद अल्लाह ताला उन चीज़ों का रद्द कर रहे हैं जो लोगों ने दीन हनीफ के अलावा ईजाद कर रखी हैं, जो कि ज़लालत और गुमराही का सबब है। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुशरिकीन के पास कुछ हामी व मददगार शयातीन हैं जिन्होंने उनके लिए ऐसा रास्ता बना रखा है जो रास्ता इस्लाम के खिलाफ है। यही उन शयातीन से दोस्ती का नतीजा है कि वो लोग उस सीधे रास्ते को छोड़ बैठे हैं जो सीधा रास्ता अल्लाह ताला ने बना रखा है। और जिस रास्ते की जानिब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बुला रहे हैं, उस तरह वो लोग अल्लाह को छोड़कर शयातीन की इत्तिबा कर रहे हैं और वो शयातीन उन्हें अल्लाह के दिए गए अहकामात के खिलाफ काम करने की तरगीब देते हैं, जैसे कि एक अल्लाह को छोड़कर बातिल माबूदों की इबादत करना, हलाल जानवरों को छोड़कर हराम जानवरों को खाना और जिन बुरे कामों से अल्लाह ताला ने रोका है उन्हें करते रहना वगैरह। ये सब उनकी शयातीन से दोस्ती का नतीजा है। उनके उन बुरे अमाल पर होना तो ये चाहिए था कि उन्हें फौरी उसकी सजा दी जाती और उन पर अजाब आ रहता, मगर चूंकि अल्लाह ताला ने ये पहले ही से तय कर रखा है कि कब अजाब आना है और कब नहीं, इसीलिए ये लोग अब तक बचे हुए हैं। दुनिया में तो ये लोग उस अजाब से बचे हुए हैं, मगर क़यामत के दिन हरगिज नहीं बचेंगे। वहां तो उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी और सजा भी ऐसी दर्दनाक होगी कि जिसका सहना किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन आयतों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।